قال صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ دو حالتوں سے خالی ہیں. یا تو وہ اپنی حقیقت کے ساتھ کسی کے پاس موجود ہے، یا صرف اس کا ایک تصور ہے. جیسے کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ میں اپنی تجارت میں کامیاب ہوں، چاہے کامیاب ہو نہ چاہے حقیقت میں ناکام ہو. کوئی کاشتکار، کوئی ملازم کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا یہ تصور کر لے کہ یہ پورا کارخانہ تو میرا ہے، میں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند دن ہم آگ میں گزاریں گے. ہماری غلطی ہے کہ ہم نے مچھلے کی عبادت کی، یہ ہم نے گناہ کیا. یہ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کیا. بچڑے کی عبادت کر کے ہم نے بڑا گناہ کیا. اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے، لیکن تصور یہ باطل تصور یہ کہ ہمیں تو اپنی اس گناہ کی وجہ سے اور اس غلطی کی وجہ سے چند روز، 40 دن یا 7 دن یا 21 دن، مختلف روایات، ان کا تصور یہ کہ ہم اتنے دن آگ میں گزاریں گے اس لیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اور یہ غلطی کی. اللہ رب العزت نے ان کے اس غلط تصور کا انکار کیا اور حقیقت کو ان پر کھولا. فَلَاتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہارا باطل خیال ہے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے اور ایک تصور ہے تمہارے دماغ کے اندر کہ تم آگ سے بچا لیے جاؤ گے، یہ چند دن آگ میں رہ کر باہر آ جاؤ گے. ایسا نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے. تصور کا اللہ راضی ہے، بڑھ نہیں کہا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، تصور کسی کام کا نہیں جب تک حقیقتاً وہ چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو. আলহামদুলিল্লাহ, হযরত বলতেছেন যে সফলতা দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে, আরেকটা হচ্ছে মানুষের মনের ভিতরে চিন্তাধারার মাধ্যমে. বাস্তবিক অর্থে সফলতা হচ্ছে যে জিনিস সে অর্জন করতে চায় সেই জিনিসটা তার কাছে বাস্তবিক অর্থে থাকে, এটাকে বাস্তবিক অর্থে সফলতা বলা হয়, হাকিকাতান সফলতা, কামিয়াবি. আর আরেকটা হচ্ছে তাসাউরের মধ্যে, চিন্তাধারার মধ্যে, যে এই জিনিসগুলা সব আমার. একটা গরিব মানুষ সে মনে করে যে এখানে যত জমি আছে এই সব জমি আমার. সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সে দিন মজুর. সে তার মনের মধ্যে একটা চিন্তাধারা তৈরি করে রেখেছে যে এখানে যা কিছু আছে এগুলো সব আমি মালিক. বলে সত্যিকার অর্থে সে এগুলার মালিক না. তার চিন্তাধারার মধ্যে, তার তাসাউরের মধ্যে, তার মনের মধ্যে সে একটা জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে যে আমি এত এত জিনিসের মালিক. কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে বাস্তবিক অর্থে ওই জিনিসগুলার প্রকৃত মালিক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই কামিয়াবি, এই সফলতা, এটা তার চিন্তার মধ্যেই থেকে যাবে. এটা বাস্তবিক অর্থে কোনো লাভ বা কোনো ফায়দা তার হবে না. হযরত এই কথা বলতেছেন যে ইহুদিরা এরকম মনে করেছিল যে আমরা তো গরুর বাচ্চার পূজা করে তার ইবাদত করে গুনাহ করে ফেলেছি, কিন্তু কয়েকদিন আগুনের মধ্যে থাকবো, তারপরে ওখান থেকে বের হয়ে যাব. উনি বলতেছেন, হযরত বলতেছেন যে এটা তাদের একটা চিন্তাধারা ছিল, তাদের তাসাউর, যে এটা কোনো ব্যাপার না, এটা ছোটখাটো বিষয়. 40 দিন হয়তো বা আগুনের মধ্যে থাকবো, অথবা 7 দিন অথবা 21 দিন, বিভিন্ন রিওয়ায়াত আসছে যে আগুনের মধ্যে থাকবো, তারপর তো ওখান থেকে বেরিয়ে হয়ে যাব. তারা এটা স্বীকার করতেছিল যে আমরা গরুর বাচ্চার ইবাদত করে আমরা গুনার কাজ করেছি, কিন্তু তাদের একটা চিন্তাধারা এটা ছিল যে না, কোনো অসুবিধা নেই, কয়েকদিন শাস্তি হবে, আগুনে থাকবো, তারপরে বের হয়ে আসবো. তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এটাকে তাদের সামনে পরিষ্কার করেছেন, এটা তোমাদের উপর বড় এই কাজ করেছো, যেটা তোমাদের জন্য কোনোদিন শেষ হবে না, এরকম একটা শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে. ایسے ہی میرے محترم دوستوں کو ایک کلمے کا تصور ہے کہ آدمی یہ خیال کر کے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، یا ہم تو ایمان کی حقیقت کو پہنچے ہوئے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں داخل ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں داخل ہو، کلمے کا نور دل میں اترے
اور اس کے اعتبار سے انسان کے سارے اعمال صبح سے شام تک ہر عمل اس کا درست ہو جائے، ساری کائنات سے یقین نکل کر خالق کائنات پر آ جائے۔ اس کلمے کی سب سے پہلی چاہت اس کلمے سے یہ ہے کہ ہمارا یقین درست ہو، ہمارا روح ٹھیک ہو، کائنات سے نکل کر اور مخلوق سے یقین نکل کر خالق کائنات پر، اللہ کی ذات پر یقین آئے۔ یہ کلمے کی سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان اللہ کو ماننے والا بنے، اللہ کا خوف دل کے اندر آئے، اللہ سے مانگنے والا انسان بنے۔ ایسا نور دل کے اندر اترتا ہے، ایسی روشنی دل کے اندر آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کلمے کا نور دل کے اندر آتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دیتے ہیں، جیسا ایک اندھا اور ایک نابینا اس کے سامنے ایک بینا کو بصیرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہدایت پر رہنے والے کو اور ہدایت سے ہٹ جانے والے کو اور گمراہ کی ان دونوں کی مثال ایسی دی ہے جیسے ایک زندہ کی اور مردہ کی ہوتی ہے۔ سوچیے ایک مردہ، او من کان میتا فاحییناہ، ایک ایسا مردہ تھا، بے جان تھا، جس کو ہم نے جان دے دی۔ ایک ایسے مردے کو ہم نے کیا دے دی؟ ارے بولو، ایک مردے کو جان دے دی ہم نے، جان ہو دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسے پیارے الفاظ میں اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ان لوگوں کی جن کے دل کے اندر ایمان اترا ہے، جن کے دل کے اندر نور اترا ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، پارا جو کل تک مردہ تھا، ہم نے اس کے دل میں ایمان کا نور اتارا تو اس کو روشنی دی۔ کیا کہا؟ یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا کر رہا؟ اس نور کو لے کر لوگوں میں پھر رہا ہے۔ ایسے جاہل قسم کے اور ایسے بیکار قسم کے لوگ، کمن مثلہ فی الظلمات، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ابو جہل ہے۔ کتنے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کلمے کا نور ہماری زندگیوں کے اندر آئے، اپنی حقیقت کے ساتھ آئے، اور اس کا فائدہ یہ نظر آئے کہ ساری کائنات سے یقین نکل کر ایک اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، میرے تمام مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد خزانے ہیں عزت کے، اس کے بعد خزانے ہیں ذلت کے، کیسے عزیز کو ذلیل بنا دے اور کیسے ذلیل کو کیسے عزت دے دے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ساری دی ہوئی عزت کس کی ہے؟ اللہ۔ ساری دی ہوئی عزت اللہ کی ہے۔ کس سے عزت چھین لے اور کس راہ چلتے کو عزت سے نواز دے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت۔ হযরত বলতেছেন যে একটা হচ্ছে কলমার সত্যিকার অর্থে তার ইয়াকিন, তার হাকিকত, তার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে বসানো, আর আরেকটা হচ্ছে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর হাকিকত ছাড়া একটা চিন্তাধারা যে আমি তো কলমা পড়ে নিয়েছি, যেটা আজকে সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে এই অবস্থা যে আমি তো কলমা পড়নেওয়ালা, একটা চিন্তাধারা আমার মনের মধ্যে, একটা তাসাব্বুর আমার মনের মধ্যে যে আমি তো মুসলমান, আমি তো কলমা পড়নেওয়ালা। হযরত এই কথা বলতেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই কলমার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হবে, অন্তরের মধ্যে স্থাপন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটার হাকিকত আমাদের সামনে খুলবে না যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খালিক এবং মাখলুক থেকে কিছু হয় না। এই বিশ্বাস, এই ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে বসানো যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করনেওয়ালা সত্তা এবং মাখলুক কিছু করতে পারে না। এখানে যত জিনিস আছে এগুলো সব মাখলুক, আল্লাহ তাআলার বানানো জিনিস, আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এগুলাকে বানিয়েছেন, উনি খালিক। এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে স্থাপন করা যে আল্লাহ তাআলার থেকে হয়, কোনো কিছু থেকে হয় না, এটা হচ্ছে কলমার হাকিকত, এটাই হচ্ছে কলমার বাস্তবতা। বলে কলমার হাকিকত যখন অন্তরের মধ্যে আসবে তখন অন্তরের মধ্যে নূর পয়দা হবে। কলমার হাকিকত যখন অন্তরের মধ্যে আসবে তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পরিচয় অন্তরের মধ্যে বহন করবে। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়েছেন, বলেছেন যে কলমা যখন অন্তরের মধ্যে আসে তখন এই অন্তর আলোকিত হয়ে যায়, এই অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। যে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে উদাহরণ দিয়েছেন যে যাদের অন্তরের মধ্যে কলমার হাকিকত থাকে তারা হেদায়েতের নূর নিয়ে মানুষের মধ্যে ঘুরতে থাকে। হযরত বলেন তাফসীরের মধ্যে আসছে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা এখানে ইশারা করা হয়েছে, আর উনি এই হেদায়েতের নূর নিয়ে মানুষের ময়দানে ঘুরতে থাকে। আর ওই জায়গায় আবু জেহেলকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে কোনো হেদায়েতের নূর নাই,
তো বলতেছেন যখন এই কলমার নূর অন্তরের মধ্যে আসবে আর এটার ইয়াকিন আর এটার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে আসবে, তখন এটা বুঝতে পারবে যে সম্মান দেনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা, ইজ্জত দেনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা, অপমানও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই করেন, সম্মানও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই দেন, ক্ষমতা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দেন, আবার ক্ষমতাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ছিনিয়ে নেন। বলে এই ইয়াকিন যখন অন্তরের মধ্যে বসবে তখন তার সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বাস্তবিক অর্থে হাকিকাতান কালমা যেটাকে বলে যে এইটার ইয়াকিন, এটার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে বসানো যে সব কিছু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা থেকে হয়, মাখলুক কিছু করতে পারে না। এই ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে বসানোই হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে কলমার ইয়াকিন অন্তরে বসানো। इतने बड़े मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब सारे दरवाजे हमारे ऊपर बंद हो जाते हैं और सारी चीजें काम आना छोड़ देती हैं, हर रात अल्लाह से अपनी हाजत को मांगे, बराह रात अल्लाह कैसी भी ना उम्मीदी हो, कैसा ही मुश्किल काम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हर काम आसान है। ऐसी इज्जत, ऐसी जिल्लत और ऐसी इज्जत, ऐसी जिल्लत कहाँ लाकर खड़ा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और कहां से निकलने का रास्ता दिखाया अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब तो हालत ये है कि डॉक्टर साहब कह दें जरा कि इसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर साहब की इतनी बात कहने से अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है, मायूस हो जाता है। बहरहाल वो जिंदगी देने वाला, वो जान देने वाला और वो जान देने वाला उसका लिखा हुआ, उसका लिखा हुआ है कि इसको कब तक जिंदा रहना है। ला यस्तअखिरूना अन्हु साअतन व ला यस्तक़दिमून, तो अल्लाह बता रहे। जरा डॉक्टर साहब मायूस कर दे तो ऐसा मायूस हो जाता है जैसे इसको जिंदगी दी हो डॉक्टर ने हो। इसको जिंदगी दी है किसने हो? इसको जिंदगी दी है डॉक्टर ने। जरा डॉक्टर साहब इसको इसकी बीमारी से मायूस, डॉक्टर साहब टेस्ट करके ये कह देते हैं कि यदि आपके यहाँ तो औलाद होने का तसव्वुर नहीं है, आप तो माजूर है या पुनः बीमारी आपके अंदर है, आपको तो औलाद नहीं हो सकती, ये मायूस हो जाता है, मायूस। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि क्या है, आपके अंदर तो फुला कमी है या फुला आपके अंदर बीमारी है, इस वजह से आपको औलाद नहीं हो सकती। ये डॉक्टर साहब की बात सुनकर मायूस हो जाता है। वो अल्लाह जिसके खजाने हैं, इसके हुक्म से रूह निकल कर आती है, इसके बाद रूह के खजाने हैं, उससे यकीन हटा लेता है। उससे क्या हटा लेता है? उससे यकीन। हालांकि हालत ये है कि देख लीजिए कैसी उम्र में औलाद मिल रही है, कैसी उम्र में औलाद मिल रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को कैसी उम्र में औलाद मिल रही है, खुद भी बूढ़े और घर वाले वो भी बुढ़िया, बुढ़ा बुढ़ी का जोड़ा है, अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। एक चीज पास है, एक चीज साथ है, सिर्फ एक आसरा है, लम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, लम अकुम बिदुआइक रब्बी। हालत ये है कि न तो हमें मांगना आता है, न मांगने का ढंग है, न मांगने का तरीका जानते हैं, न अल्लाह की बात पर यकीन है। एक दफा किसी से दुआ कर कह दिया, बिल्कुल मायूस होकर कह दिया, बिल्कुल मायूस होकर कह दिया, अपने हाथ भी नहीं उठाए अल्लाह के सामने, अल्लाह से वो उससे मांगने की आदत डाली है। अगर मैं उससे मांगना है एक ऐसी चीज जो मुकम्मल 100% इंसान के इख्तियार की है, उसके हाथ की अल्लाह से मांगना हमारा जहां को ख्याल भी इस तरफ नहीं जाता कि इसको अल्लाह से मांग ले रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जब का कस्मत टूट जाए तो किससे मांगी? खाने के लिए था कि हर वो चीज तुम्हारे हाथ की है, तुम कर सकते हो, दौड़ने वाली है, उसको भी अल्लाह से मुख्तार होकर मांगो। और ऐसे काम जो ना होने वाले होते, बड़े बड़े काम होते, उनको भी अल्लाह से मदद किए बगैर करने की कोशिश की जाती है। হযরতে যে মানুষ আর কিছু করতে পারবে না, অথচ উচিত এটা ছিল যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর এরকম ইয়াকিন আর এরকম ভরসা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছেই সর্বপ্রথম সাহায্য চাওয়া। বলে আজকে দুনিয়ার যে কোনো পরিবেশ, যে কোনো অবস্থা যখন সৃষ্টি হয় তখন আমরা মানুষের কাছে দৌড়াতে থাকি যে আমার এই কাজ করে দিতে হবে, এইটা করে দিতে হবে, ওইটা করে দিতে হবে। বলে মানুষের কাছে যে যখন সমস্ত মানুষ থেকে নৈরাশ্য হয়ে যখন সবাই বলে যে আর পারতেছি না, তখন নৈরাশ হয়ে যায় যে হায় এখন কি হবে, এখন কি করব। বলে নৈরাশ হওয়া
বলে এটা তো তখন হয় যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়। বলে মানুষ এদিকে ওদিকে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যিনি সমস্ত খাজানার মালিক, ওনার কাছে যাচ্ছে না, ওনাকে বলতেছে না, ওনার সামনে হাত পাততেছে না। মানুষ মানুষের কাছে যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেব যদি এটা বলে দেয় যে আরে সে তো মরে যাবে, সে তো আর বাঁচবে না, বলে পুরা নৈরাশ হয়ে যায় যে হায় কি হবে এখন। বলে এরকম যেরকম নাকি ডাক্তার সাহেবই জীবনের মালিক, ডাক্তার সাহেবই তাকে জীবন দিছে, জীবন নিয়ে নিতেছে। বলে ডাক্তার সাহেবের একটা কথার উপর এরকম বিশ্বাস, এরকম ইয়াকিন যে ডাক্তার সাহেব একটা কথা বলে দিলে ওইটা নিয়ে পুরা নৈরাশ। ডাক্তার সাহেবের হাতেই তার যান। বলে ডাক্তার সাহেব কি করতে পারবে? ডাক্তার সাহেব তো কিছুই করতে পারেন না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতে সমস্ত রূহের খাজানা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছেই সমস্ত জানের মালিক উনি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই আমাদেরকে জান দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলাই আবার জানকে বের করে নেন। এটার জন্য নির্ধারিত সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তার এক সেকেন্ড, এক মুহূর্ত আগেও কেউ যাবে না, এক মুহূর্ত পরেও কেউ যাবে না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতেই সবকিছু। অথচ আমরা এরকম নৈরাশ হয়ে যাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে যাওয়া ছাড়া। মানুষের কথা শুনে, এক ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে এরকম নৈরাশ হয়ে যাই যেরকম তার হাতেই সবকিছু। হযরত এই কথা বলতেছেন, ডাক্তার সাহেব বলে দেয় যে তোমার সন্তান হবে না, তোমার মধ্যে এই কমি আছে, এই কমি আছে, এইটা আছে অসুবিধা, এই অসুবিধা, তোমার সন্তান হবে না, তুমি নিঃসন্তান থাকবা। বলে ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে এরকম নৈরাশ হয়ে যায় যে জীবনের জন্য আর কোনোদিন সন্তানই হবে না। অথচ সন্তান দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম সময়ে সন্তান দিয়েছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম সময়ে সন্তান দিয়েছেন যখন সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বুড়া মানুষ, ওনার বিবি বুড়ি হয়ে গেছেন, বয়স হয়ে গিয়েছে, আর দুইজন সন্তান চাচ্ছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে। বাহ্যিকভাবে তাদের সন্তান হওয়ার কোনো রাস্তা নাই, দুজনেরই বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে ওনারা চাচ্ছেন। ওনাদের কাছে দুনিয়ার কোনো সাজ সরঞ্জাম বাচ্চা হওয়ার জন্য বাহ্যিকভাবে যেগুলা থাকলে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এগুলা কিছুই নাই। কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ইয়াকিন আছে, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত এই কথা বলতেছেন, আজকে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সামনে হাত পাতি না, আল্লাহ তাআলার কাছে চাই না, আল্লাহ তাআলার কাছে যাই না, যিনি সমস্ত ইজ্জতের মালিক, যিনি সমস্ত ক্ষমতার মালিক, যিনি সবাইকে অপমান করতে পারেন, সবাইকে আবার সম্মান দিতে পারেন, উনি ক্ষমতা দেনেওয়ালা, উনি ক্ষমতাকে আবার ছিনিয়ে নেনেওয়ালা। ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক নাই, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি না, দুনিয়ার মানুষের কাছে সাহায্য চাই। সমস্ত দরজাগুলা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তারপরে যায় কোনো বাবা, কোনো হুজুর কারোর কাছে যায়, একটা কিছু দোয়া করায় নেই বা একটা তাবিজ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। অথচ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যিনি সমস্ত খাজানার মালিক, ওনার কাছে যাচ্ছে না। হযরত এই কথা বলতেছেন, ছোট থেকে ছোট জিনিস যেটা আমি মনে করতে পারি যে এটা আমি করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, এটার মধ্যে কোনো বাধা নাই, ওই কাজ করার আগেও এরকম মুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে চাওয়া, আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাওয়া, যেরকম নাকি আমি এই কাজ করার কোনো ক্ষমতাই রাখি না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে মুহতাজ হয়ে নিজেকে ছোট বানায়, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে সাহায্য চায়। ছোট থেকে ছোট কাজ কেউ করার জন্য আল্লাহ সাহায্য চেতে হবে, অথচ আমরা বড় থেকে বড় কাজ যেটা আমার সামর্থ্যই নাই, যেটার ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নাই, আর মানুষও করতে পারবে না, ওইটার ব্যাপারেও আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইতে আজকে অপারগ হয়ে গেছি। হযরত এই কথা বলতেছেন, যদি জুতার ওটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার কথা পাওয়া যায়, আর অথচ আমরা দুনিয়ার মধ্যে বড় বড় মুসিবতের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার দিকে আমাদের মন যায় না। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছেই সাহায্য চাবো, যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তাআলাকেই মদদগার হিসাবে মানবো, আর ওনাকেই বলবো, ওনার সামনেই হাত ফেলাবো, যাতে করে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। अपना वो यकीन अल्लाह की जात का है, अपना वो यकीन खबर रसूल का है, जो एक ऐसी मोहताज, एक ऐसी मोहताज मखलूक का है जिसकी अपनी जिंदगी भी अपने हाथ में नहीं। क्या चाहिए सोचिए, कैसी हालत है? हालत यह है, रब्बी इन्नी वहानल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह तफसीर की है उलमा ने, अल्लाह मेरे तो दांत भी टूट गए हैं। क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया हूँ, दांत मेरे टूट गए हैं। वस्ताअल अर्राअतु शैबा, सर सफेद हो गया है, बाल सारे सफेद हो गए हैं, और दांत टूट गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई है। क्या चाहिए?
اللہ بیٹا چاہیے، آپ کا خزانہ ہے اور آپ دینے والے ہیں، کبھی سبب کے محتاج نہیں ہے، جس کو چاہتے چاہے دے دیں، آپ کے پاس تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ایک بیٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں زکریا، ایک بیٹا ہم آپ کو زبردست بیٹا دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کسی کو ایسا بیٹا نہیں دیا، کیا کرنا ہے 3 دن خاموش رہنا ہے، بالکل خاموش، بالکل خاموش، جو سوال تم سے آ کر کرے کسی کا کوئی جواب نہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے 3 دن کے لیے اللہ رب العزت نے قوت گویائی چھین لی، 3 دن کے لیے، صبح نکلتے اپنے کمرے سے اور شام کو نکلتے اپنے کمرے سے، انگلی سے زمین کے اوپر مٹی پر اتنی بار رہتا ہوں عشیہ، رات دن اللہ کے بڑے بیان کرتے رہو، اس کے علاوہ زبان سے ایک حرف نہیں بولتے۔ انتہائی عزیز ان کی قوم کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہارون کی بہن ہے، اختہ ہارون ہے، تو اختہ ہارون جیسا وہ نیک ہے مردوں میں ایسی ہی نیک عورتوں میں۔ مستقل مسجد میں رہا کرتی تھی، مسجد کے پیچھے خالہ کا گھر تھا، اس گھر میں کبھی چلی جایا کرتی، کبھی چلی جایا کرتی، باقی وقت مسجد کے اندر رہا کرتی تھی، بڑی انتہائی نیک خاتون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازنا چاہا، اللہ پاک نے کچھ نوازنا چاہا، جبرائیل آیا آسمان سے، غسل فرما رہی تھی، غسل فرما رہی ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں آسمان سے اور یہ غسل فرما رہی ہیں، آتے ہوئے دیکھا، ہاں کہ کون ہے کیا ہے، کہ جی اللہ کا یہ حکم ہے۔ کرتا رکھا ہوا تھا، روایت میں آیا ہے کرتے کی آستین میں پھونک مار کر چلے گئے اور یہ کہہ گئے کہ جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں تو اس کرتے کو پہن لیجئے گا، اس کرتے کو کیا کر لیجئے گا، اس کرتے کو پہن لیجئے۔ صرف اللہ کے لیے یہ معاملہ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اللہ کے لیے یہ معاملہ اتنا ہے۔ اگر کرتا پہنا فوراً حاملہ ہو گئی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی عزت والی اور کیسی شریف اور کیسی پاک صاف طبیعت، کون اس بات کا یقین کرے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا، کون اس بات کا یقین کرے اس زمانے میں کہ آپ نے غلطی نہیں کی۔ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، جی تانے دے رہے ہیں اور بکواس مغازلات بک رہے ہیں، ہاں کہ مریم تیرے تو باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ ایسا، کیسا گندا تو نے کام کیا، کیسی تو نے حرکت کری۔ ایک ہر زبان سے نہیں بول رہی، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور بچہ کیا کہہ رہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے محترم دوستوں بزرگوں؟ یہ دیکھیے کہ کیسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے آزاد کیا، کیسے آزاد کیا، کیسے آزاد کیا، ورنہ کون اس بات کا یقین کرے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو بھی آنے والی حالات ہیں، جو بھی آیا ہوا حال ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو انسان اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ اس تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا ایسا راستہ اختیار کریں گے، ایسا راستہ لے کر آئیں گے، ایسا راستہ لے کر آئیں گے، اس کو اس کے وہم نے، اس کے خیال نے، اس کے گمان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، جی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجیے پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، سارے راستے بند ہیں، وہ دکھائی دے رہی ہے، ساری قوم پریشان ہے، اور یہ کیا فرما رہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر کلمے والے کے ساتھ، ہر لمحے صبح شام اس کے اوپر آنے والی ہر پریشانی میں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگر یہ قرض آیا ہے تو اللہ اس کا حل لے کر آئیں گے، اللہ اس کی ادائیگی لے کر آئیں گے، یہ بیماری آئی ہے اللہ اس کے لیے شفا لے کر آئیں گے، جی یہ تکلیف پہنچی ہے اللہ اس کو دور کر کے دکھائیں گے۔ وہاں کیا ہو رہا، کوئی راستے سے بچنے کا نہیں ہے، جی سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا کیا ہوگا، ان معی ربی سیہدین، ابھی راستہ کھلے گا، ابھی راستہ کھلے گا، اللہ کھولنے والے،
नजर प्यासा अगल बार देख लीजिए वो समंदर जहां से मौत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब वहां जिंदगी नजर आ रही है और बच निकलने का रास्ता दिख रहा है। এই সব কিছুর মালিক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতে আমাদের জান, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতে আমাদের রূহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যদি চান তাহলে কাউকে জীবন দেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যদি চান তাহলে কারো জীবন ছিনিয়ে নেন। বলে এই ইয়াকিন, এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতেই সবকিছু। অথচ ডাক্তার বলে দিল যে তোমার বাচ্চা হবে না, অথচ এই ডাক্তারের জানের মালিকও সে নিজে না। ডাক্তারও জানে না যে আজকে সে আছে কালকে সে থাকবে কিনা। ডাক্তার সাহেব এখন বলতেছে যে তুমি বাঁচবা না, তুমি মরে যাবা, অথচ ডাক্তার সাহেব সে জানে না যে সে বাঁচবে কিনা নাকি সে মরে যাবে। তার জানের মালিকও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। বলে ওই ডাক্তার সাহেব যে তার জীবনের মালিকও না, তার রূহের মালিকও না, সে জানেও না কিছু, তার কথা শুনে এরকম নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যার হাতে জান, যিনি সবকিছুর মালিক। এই জাকারিয়া আলাইহিস সালামের 120 বছর বয়স আর ওনার বিবির 80 বছর বয়স, ওই অবস্থায় ওনারা সন্তান চাচ্ছেন আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন আর বিশ্বাস থাকার কারণে। আর এখানে আর আমরা নৈরাশ হয়ে গেলাম, হায় ডাক্তার সাহেব বলে দিছে যে সন্তান হবে না। ডাক্তার সাহেব কিভাবে জানে যে তার মধ্যে রূহ আসবে নাকি না? ওই ডাক্তার সাহেবের রূহের খবরই তো তার নিজের নাই। হযরত বলতেছেন এটা। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেছেন, এ আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন, এ আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন। বাহ্যিকভাবে কোনো অবস্থা নাই, আর এরকম সন্তান, নেক সন্তান দান করেন। বুড়া হয়ে গেছেন আর বুড়ি হয়ে গেছেন, যেই মহিলার বাচ্চা হয় নাই 80 বছর বয়স পর্যন্ত, সেই মহিলার বাহ্যিকভাবে বাচ্চা হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না। কিন্তু দুইজনেরই আল্লাহ তাআলার উপরে এরকম ইয়াকিন, এরকম বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে লাগলেন, যে ওই অবস্থায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন যে আমি তোমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিতেছি। আর এরকম সন্তান, যেরকম সন্তান আগে কাউকে দেওয়া হয় নাই, আর তার নামও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজে রাখলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার নামও নিজে রাখলেন। আর এরকম নেক সন্তান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দান করলেন, যে এরকম সন্তান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আর কাউকে দেন নাই। তো যেখানে কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো রাস্তা নাই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ, কিন্তু আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াকিন আর বিশ্বাস থাকার কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিভাবে দুনিয়াতে সন্তানকে নিয়ে আসতেছেন। আর হযরত বলতেছেন এই জায়গায় তো স্বামী স্ত্রী দুনিয়াতে আসার জন্য যে একটা ব্যবস্থাপনা ওইটাও আছে, কিন্তু মারিয়াম আলাইহিস সালামের গর্ভে যখন সন্তান ধারণ হলো, ওই জায়গায় তো কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। 9 বছরের একজন যুবতী মেয়ে, যার কোনো বিবাহ হয় নাই, যে পবিত্র একজন মহিলা, যার ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে আসছে যে তার পবিত্রতা এরকম যে ওই এলাকার মধ্যে আরেকজন পুরুষ ছিল যার নাম হারুন ছিল, সেও বড় নেককার পুরুষ ছিল। তার সাথে উদাহরণ দিত যে সেও যেরকম নেককার পুরুষদের মধ্যে, তো মারিয়ামও এরকম নেককার মহিলাদের মধ্যে, পবিত্র মহিলা। কোনোদিন কোনো পুরুষ ধরে নাই তাকে, কোনোদিন ছুঁয়ে নাই তাকে। এই অবস্থায় একদিন উনি গোসল করতেছিলেন, আর জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঠায় দিলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে তার কাপড় এক জায়গায় ঝুলতেছিল, ওই জায়গায় কাপড়ের আস্তিনের মধ্যে উনি ফু দিলেন আর বললেন যে তুমি কে? মারিয়াম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? বলল আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে রাসূল হয়ে তোমার কাছে আসছি, আল্লাহ তাআলার দূত তোমার কাছে। তুমি গোসলের পরে এই কাপড় পরিধান করে নিও। যখন উনি গোসলের পরে ওই কাপড় পরিধান করে নিলেন, তো ওনার পেটে গর্ভধারণ বাচ্চা, ওনার পেটের মধ্যে বাচ্চা চলে আসলো। বলে কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো রাস্তা নাই, বাহ্যিকভাবে এটা হতেই পারে না যে কোনো বিবাহ হয় নাই, তাকে কোনো পুরুষ ছুঁয়ে নাই, কিন্তু তার পেটে যদি আল্লাহ তাআলাকে বলতে পারি, যেরকম জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, তাআলা বললেন কি যে না তুমি আমার কথা মানো, তোমার সন্তান হবে। যে 3 দিন পর্যন্ত তুমি কথা বলতে পারবা না, 3 দিন পর্যন্ত চুপ থাকবা, একদম কারোর সাথে কোনো কথা বলবা না। উনি একদম চুপ, 3 দিন কোনো কারোর সাথে কোনো কথা নাই। শুধু কি করতেন? বলে প্রতিদিন সকালবেলা মাটির মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে এরকম লিখে দিতেন যে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বরত্ব বয়ান করো। বাস এটাই প্রতিদিন উনি সকালবেলা লিখতেন। আর 3 দিন এরকম যেরকম নাকি ওনাকে আল্লাহ তাআলা বোবা বানিয়ে দিয়েছিলেন।
3 দিন এরকম অতিবাহিত হচ্ছে যেরকম আল্লাহ তাআলা ওনাকে বোবা বানিয়ে দিচ্ছিলেন, আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই 3 দিন ওনার কথা আর আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস আর ইয়াকিন থাকার কারণে 3 দিন পরে ওনার বিবি এরকম হামিলা হয়ে গেল আর পেটের মধ্যে বাচ্চা চলে আসলো। আর এটা কখন হয়েছে? যখন আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস যে আল্লাহ করতে পারে। মরিয়ম আলাইহিস সালাম ওই সন্তান নিয়ে যখন জনসম্মুখে গেলেন তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ অপবাদ দিতে লাগলো, আর ওনাকেও আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে তুমিও কোনো কথা বলবা না, তুমিও চুপ থাকবা, বাচ্চার দিকে ইশারা করবা, তুমিও চুপ থাকবা, তুমিও কোনো কথা বলবা না, বলবা আমি রোজা রাখছি। যখন মজলিসে গেলেন বিভিন্ন রকম অপবাদ, আরে মরিয়ম তোমার মা তো এমন ছিল না, তোমার ভাই তো এমন ছিল না, তোমার বাবা তো এরকম খারাপ ছিল না, তুমি কি কাজ করে চলে আসলা, বিভিন্ন ধরনের যখন অপবাদ দিতে লাগলো তো উনি বাচ্চার দিকে ইশারা করলেন, আর ওই 1-2 দিনের বাচ্চা কথা বলতে লাগলো, বলল যে ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, আমি কিতাব নিয়ে আসছি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে, আমাকে আল্লাহ তাআলা নবী বানিয়ে তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন। ছোট বাচ্চা কথা বলতে লাগলো। বলে কখন হয়েছে? যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলা সমস্ত রাস্তা যে জায়গায় বন্ধ হয়ে যায় ওখান থেকে আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলতে পারেন। মুসা আলাইহিস সালাম যখন ওনার কওম নিয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত রাস্তা বন্ধ, পিছনে ফেরাউন আর সামনে সমুদ্র, এরকম জায়গায় চলে আসছেন যে জায়গায় কোনো আর রাস্তা নাই। ওই জায়গায় মুসা আলাইহিস সালাম কি বলতেছেন? যে আমার সাথে আমার আল্লাহ আছে, উনি আমাকে রাস্তা দেখাবেন। ওই সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে রাস্তা হয়ে গেল। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর বিশ্বাস এরকম যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করেনওয়ালা সত্তা, উনি আমাকে রাস্তা অবশ্যই দেখাবেন। এই বিশ্বাসের ইয়াকিন আল্লাহ তাআলার উপর। আমার ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের বড় দুর্বল হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার উপর না বিশ্বাস আছে, না আল্লাহ তাআলাকে আমরা মানতে পারি, না আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারি। এজন্য বলতেছেন যে আহওয়াল আসে, যেই অবস্থা আসে, যেই পরিস্থিতির শিকার হই না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাবো। আল্লাহ তাআলা এইভাবে রাস্তা খুলে দিবেন যেখান থেকে আমরা কোনোদিন চিন্তাও করি নাই। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अब तो हमारी हालत ये है कि अल्लाह से कोई जरूरत मांगते हैं, जरूरत पूरी हो गई तो मुतमईन होकर मांगना छोड़ देता है, और जरूरत पूरी नहीं होती तो मायूस होकर दुआई छोड़ देता है। यानी हकीकत अगर जरूरत पूरी हो गई तो मुतमईन होकर मांगना छोड़ देता है, और अगर जरूरत पूरी न हो तो नाउज़ बिल्लाह मायूस होकर दुआई छोड़ देता है। इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बि गैर असाबा तो फिर इनकलब अला वजह। कहीं मांग कर देख लिया, मांग कर तो हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ईमान वाले के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ने उसको मांगने का आदी बना दिया। कितने का बजाय इतनी मकबूलियत काफी है कि अल्लाह ने इसको मांगने का आदी बना दिया। अल्लाह से मांगना असल नहीं है, अल्लाह से मांगने पर मिल जाना असल नहीं है, बल्कि अल्लाह से मांगना असल है। कोई जरूरत आपने मांगी वो नहीं पूरी हो। सबसे बड़ी जरूरत तो यहाँ पूरी हो रही है कि अल्लाह ने अपना मोहताज बनाया हुआ है, और मांगने का जरूरत मुकम्मल हो गई। यहाँ अगर जरूरत क्या हो गई? जरूरत मुकम्मल हो गई कि अल्लाह ने मोहताज बनाकर अपने से मांगने वाला बना दिया। एक मर्तबा जिब्रील को उसको मांगते देना, मांगता रहे। इसलिए मेरे मोहतरम वो हर लम्हे अल्लाह के मोहताज है। इस कलीमे की हकीकत ये है, जब ये दिल के अंदर आता है तो हर चीज से यकीन निकल कर एक अल्लाह के जात पर यकीन आ जाता है। हर चीज से यकीन निकल कर किस पे आ जाता है? एक अल्लाह के जात पर यकीन आ जाता है कि अल्लाह ही करने वाले हैं और अल्लाह ही से होता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस कलमे की हकीकत हमारे दिल के अंदर उतरे और उसके असरात नजर आए मामलात के अंदर, उसके असरात नजर आए हमारे अखलाक के अंदर, उसके असरात नजर आए हमारे माशरे के अंदर, उसके असरात नजर आए हमारी जिंदगी के हर कदम में, हर कदम के उठाने में उस कलीमे के असरात। जैसे एक रोजेदार होता है, रोजेदार साइम क्या होता है? रोजेदार खाना देखेगा फौरन दिल में ख्याल आएगा कि रोजे से हूं। ठंडा पानी देखेगा, किसी को बकवास करते हुए देखेगा, जबान से गाली निकलेगी, बुरा निकलेगा, फौरन ख्याल आएगा कि रोजे से है, रोजा है, रोजा इस रोजे का पास है, इसलिए न खा सकता है न पी सकता है। हर खाने पीने की चीज देखकर इस बात का एहसास होगा कि मेरा रोजा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दिल के अंदर कलमा है और धोखा दे रहा
دل کے اندر کلمہ ہے اور غیبت کر رہا، دل کے اندر کلمہ ہے اور جھوٹ بول رہا، دل کے اندر کلمہ ہے اور زمین میں فساد پیدا کر رہا، اگر اس بات کا خیال نہیں آ رہا ہے کہ یہ کلمہ مجھے اس گناہ سے کیوں نہیں روک رہا ہے، اگر میں نے کسی کو تجارت میں دھوکہ دیا ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہوں۔ اس چیز کو کلمہ والا کبھی نہیں سوچتا، اس چیز کو کلمہ والا سوچ نہیں رہا، اور ایسا دھوکہ اور ایسا جھوٹ اور ایسی غیبتیں ہمارے ماحول کے اندر ہے کہ اللہ ہمارے حال کرے۔ مسلمان کے بازار سے اگر آپ دھوکہ نکال دیں تو بازار بند ہو جائے گا، بازار بند ہو جائے گا۔ مسلمان کے بازار سے کیا چیز نکال دیں؟ دھوکہ نکال دیں، بازار کیا ہو جائے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ بازار بند ہو جائے گا۔ کیسی سود اور کیسا دھوکہ اور کیسی غیبت ہے، سب کچھ عام ہے، سب کچھ عام ہے۔ یہ کلمہ ہمیں ان کاموں سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ یہ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کلمے کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان اگر ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو اس کے سینے کے اندر کلمے کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کیا ہو؟ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے ایمان والے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر ایسے فیصلے ہوتے ہیں اور ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک خبر کسی کے بارے میں مل جائے، ایک خبر، ارے بات سمجھ میں آ رہی، بات سن رہے ہیں؟ ایک خبر کسی کے بارے میں مل جائے، فلاں نے ایسا کیا، ہم اور آپ اس پر اپنی رائے قائم کرنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، سب کے ساتھ اس کے اوپر الزام باندھنے میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے یوں کہیں کہ ایک، اللہ اکبر، یوں کہتے ہیں ایک کافر اور ایک مشرک، ایک کافر اور ایک مشرک اس وقت ایمان والوں کے درمیان جتنا محفوظ تھا اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی آبرو کے اعتبار سے، جی آج ایک مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان اتنے محفوظ نہیں رہا، ایک مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان اتنے محفوظ نہیں رہا اتنے ایک مشرک کہاں محفوظ تھا؟ ایک نے امان دے دی، ایک نے امان دے دی، اس کی امان سب کی امان مانی جایا کرتی تھی، اس نے امان دی، اس نے کیا دیا ہے؟ اس نے امان دی۔ ایک مشرک ایمان والوں کے درمیان جتنا محفوظ تھا، اس کا مال، اس کی عزت، جی آج ایمان والے بھی ایمان والوں کے درمیان، ہاں ایمان والے بھی ایمان والوں کے درمیان اب اتنے محفوظ نہیں ہیں۔ جس کے اوپر جو چاہے فتویٰ لگا دو، اس کے اوپر جو چاہے بات کہہ دو، اس کے اوپر جو چاہے الزام لگا دو، الزام۔ جی ہمارے یہاں ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے کام کرنے والوں کے اندر بھی الزام تراشیاں ایک دوسرے کے اوپر، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یوں کر دیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ ہو جائے، چلو ایک واقعہ میں آپ کو، بہت ضروری ہے واقعہ، بہت دھیان سے سنیے گا واقعہ، بہت دھیان سے سنیے۔ چوری ہو گئی، چوری مدینہ منورہ میں، کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ بظاہر حضرت عثمان کے گھر سے چوری ہوئی، ہاں حضرت عثمان کے گھر سے چوری ہوئی، یہ حضرت علی کے گھر سے ہوئی، کہاں سے ہوئی اللہ عالم، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، وہاں بتائیں گے۔ تو چوری ہو گئی، اب جی یہ چور آیا اور آٹے کی بوری رکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر لے گیا۔ کیا لے گیا؟ آٹے کی بوری لے گیا۔ بوری کھولی تو اس میں سے آٹا بھی نکلا اور بھی بہت ساری چیزیں، ایک زرہ نکلی، کچھ اور ہتھیار نکلے، کچھ اور بھی سامان وہ بھی اس میں سے نکلا، ہتھیار نکلے، کچھ زرہ نکلی، ایک زرہ۔ اچھا اب جی کس نے چوری کی، کس نے چوری کی، کس نے چوری کی، یہ سارے میں بات پھیل گئی اور ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اسی نے چوری کی، جس نے کی تھی، چور کا پتا ہر ایک بتا رہا کہ اسی نے کی چوری۔ اب وہ یہ پریشان تھے، انہیں کیسے پتا کہ میں نے کی؟ چنانچہ اس چور نے وہ جو چوری کیا ہوا سامان تھا وہ برابر میں ایک یہودی کے گھر میں رکھوایا۔ تو بہت دھیان سے قصے کو سنو، واقعہ کو سنو۔ ایک یہودی کے گھر میں وہ سامان رکھوا دیا اور چوری پکڑی ایسے گئی کہ جب وہ رات کی اندھیرے میں بوری اٹھا کر چلا وہاں جہاں سے چوری کی تھی، وہ بوری نیچے سے پھٹی ہوئی تھی،
बोरी नीचे से क्या थी, पट्टी हुई। अब वो वहां के घर से लेके उसके घर के दरवाजे तक आटा पड़ा हुआ था। यहां से उठाकर यहां लेके गया, जो है सबूत भी मिल गया और चोरी पकड़ी गई और सब कुछ हो गया। जब उसने देखा कि ये सब कुछ हो रहा तो सामान अपने पड़ोसी यहूद के पास रखवा दिया, एक यहूदी के पास रखवा दिया। अब जब तलाशी दी गई इसके घर की, यहूदी के घर की, तो सामान यहूदी के यहां से निकला और फैसला हो गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया कि इस यहूदी ने चोरी की, इसके हाथ काटे जाएंगे, हाथ कटेंगे। इस यहूदी ने क्या की, चोरी, हाथ काटो यहूदी। फैसला देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या करे, भाई इसके यहां से सामान मिला है। और अब वो यहूदी ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, बल्कि इसने मेरे पास लाकर ये सामान रखवाया था। उस शख्स के बारे में इशारा किया कि इसने लाकर मेरे पास ये सामान रखा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन अब कोई भी सबूत नहीं और कोई भी गवाह नहीं और सामान उसके घर से मिला, लिहाजा यह फैसला हो गया कि इसने क्या किया, इसने चोरी की। जैसे आजकल होता है, किसी के बारे में एक खबर चल जाए और वो खबर हमारे पास आ जाए तो हम उसकी तस्दीक करने में और उस पर अपनी राय कायम करने में एक मिनट देरी नहीं करते। जबकि हदीस में आया है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी हुई बात को क्या कर दे, झूठा होने के लिए इतना काफी, हर सुनी हुई बात को नकल कर दे। आप ये सोचिए कि जब यहूदी के हाथ कटने के बारे में फैसला हो गया, लगभग दो रुकू अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए। कितने रुकू? दो रुकू मुस्तकिल आयत नाज़िल हो रही है, आयत नाज़िल हो रही है। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, पूरा सफा पढ़ लीजिए। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, जी इस्तग़फ़ार करिए, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं। और वो जो कुछ वो बैठ के बातें कर रहे हैं, चुनाचे वही के जरिए से मालूम हो गया कि वही चोर है और यहूदी चोर नहीं है। सुबह को फैसला हो गया कि हाथ इसके नहीं, इसके कटेंगे। अल्लाह ने सब बता दिया। वो वहां से बचकर निकलकर भागा हाथ कटने के खौफ से, और दूसरी जगह मक्का मुकर्रमा पहुंचा। मक्का मुकर्रमा में जाने के बाद फिर चोरी की, चुनाचे दीवार उसके सर पर गिरी और वो दीवार के गिरने से मरकर वहां खत्म हो गया। ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक फैसला यहूदी के हाथ कटने का जो नाहक हुआ तो कैसे अल्लाह नाराज हुए और आसमान से कैसी आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने। आज हम अपने ईमान वालों के बारे में कैसे फैसले कर लेते हैं, कैसे इल्जाम लगा देते हैं, कैसे बहतान बांध देते हैं। अल्लाह हमसे कितने नाराज होते होंगे। আর চাইলে যদি অনেক, আর যদি চেয়ে পেয়ে যাই তাহলে তারপরেও আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাই, বাস হয়ে গেছে, আমার কাজ পুরা হয়ে গেছে, আমার প্রয়োজন পুরা হয়ে গেছে। বলে আজকে আমাদের বাস্তবিক অর্থে হযরত বলতেছেন যে হাকিকতান এই অবস্থা, আমাদের বাস্তবিক অর্থে এই অবস্থা যে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রথমত চাই না, আর তারপর যদি চাইলে যদি পেয়ে যাই তাহলে আল্লাহকে ভুলে যাই। আর যদি চাই আল্লাহ তাআলা ওইটা পছন্দ করে না, বলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, জানিয়ে দেন তাড়াতাড়ি। আর আল্লাহ তাআলার বন্ধুর চাওয়া আল্লাহ তাআলা বড় পছন্দ করেন। কারণ হযরত এই কথা বলতেছেন, কারণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে কিছু চেয়ে পেয়ে যাওয়া, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু চাওয়ার যে একটা, এটাই অনেক বড় জিনিস। কোনো কিছু অর্জন করে ফেলা, পেয়ে যাওয়া, ওইটা আসল উদ্দেশ্য না। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারা। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক, ওই কলমার ইয়াকিন, হাকিকত, বাস্তবতা, যে কলমা আল্লাহ তাআলা করতে পারেন, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন। যে অবস্থায় আমার উপর আসছে না কেন, যেই অবস্থার মধ্যে আমরা আছি না কেন, এটার সমাধান একমাত্র আল্লাহ তাআলা করতে পারবেন। এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে যখন থাকবে তখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করতে পারেন। সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাস্তা খোলেন। আল্লাহ তাআলা করনে ওয়ালা জাত, এই ইয়াকিন, এই বিশ্বাস যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করেন তখন ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারবে। আর আল্লাহ তাআলা চাওয়াকে বড় পছন্দ করেন।
আল্লাহ তাআলা কখনো দেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাওয়াকে বড় পছন্দ করেন। হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা চাই আমাদের যে অবস্থা আসছে, যে অবস্থার মধ্যে আছি আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান করায় নেই। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা চান যে তার বান্দা তার কাছে চায়। এই জন্য ব্যক্তিগত জীবনে হোক, আমাদের ইজতিমাই জীবনে হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে, যাতে করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের যে সমস্ত কিছু আল্লাহ করতে পারেনি, ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে যার থাকবে সে আল্লাহর কাছে চাবে। যার অন্তরে এই ইয়াকিন নেই সে আল্লাহর কাছে চাবে না। যার অন্তরের মধ্যে এই কলমার ইয়াকিনের হাকিকত বসবে, তার কাজ কর্মের মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার ব্যবসার মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার সমাজের মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার বিবাহ শাদীর মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার কথার মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে যে তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ইয়াকিন আছে। কারণ এইটা যখন তার মধ্যে থাকবে, তার কাজ কর্মের মধ্যে, তার ব্যবসার মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে যে ইয়াকিন ওয়ালা আল্লাহ তাআলার উপর তার বিশ্বাস আছে, কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে আছে। আমাদের চলাফেরার মধ্যে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, আমাদের ব্যবসার মধ্যে সুদ আর হারাম, এই সব কিছু কেন? কারণ কলমার হাকিকত অন্তরের মধ্যে বসে নাই। কথা বলতে যায় মিথ্যা বলতেছি, কথা বলতে যায় ধোঁকা দিতেছি, ব্যবসা করতে যায় ধোঁকা দিতেছি, ব্যবসা করতেছি তো সুদের ব্যবসা করতেছি। হযরত এই কথা বলতেছেন, আজকে যদি মুসলমানের ব্যবসার মধ্যে থেকে যদি ধোঁকা বের করে দেওয়া হয় তাহলে ব্যবসাই বসে যাবে। বলে ধোঁকাবাজি যদি মুসলমানের ব্যবসার মধ্যে থেকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে তার ব্যবসাই বসে যাবে। যে তার ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাই ধোঁকা, মিথ্যাই মিথ্যা, বলে এটা দিয়ে তো দেখা যায় যে মুসলমানের তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ এই কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে বসে নাই, এই কলমার বাস্তবতা তার অন্তরের মধ্যে বসে নাই। যার কারণে তার সমাজের মধ্যে সব জায়গায় মিথ্যা, অপবাদ, একজনের পিছনে লাগা, গীবত আর ইলজাম, যেটাকে অপবাদ বলা হয়, এগুলো আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে চলতেছে। কেন? বলে কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে বসে নাই। হযরত এই কথা বলতেছেন, আজকে আমাদের কাজ কর্নেওয়ালাদের মধ্যেও এটা দেখা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন যে একজন একজনের গীবত করতেছে, একজন একজনের পিছনে পড়ে যাচ্ছে, একজন একজনকে অপবাদ দিতেছে, একজন একজনকে ইলজাম দিতেছে, আর একজন একজনের দোষ খুঁজতেছে। বলে এটা কখন হচ্ছে? যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কলমার ইয়াকিনের দুর্বলতা, তখন একজন একজনের উপর অপবাদ আর ইলজাম দিতেছে। বলে একটা সময় ছিল যখন কাফের, মুশরিক তারা মুসলমানদের পরিবেশের মধ্যে থাকলে আমান এবং প্রোটেকশনের মধ্যে সে থাকতো সর্ব অবস্থায়। সে এটা জানতো যে আমার উপর কোনো হাত আসবে না, আমার কেউ ক্ষতি করবে না, এটা সে বুঝতো আর জানতো। হযরত কথা বলতেছেন, একটা সময় ছিল যখন আমানের সাথে থাকতো, আর আজকে মুসলমানের মধ্যে থাকার মধ্যে কোনো আমান নাই, কোনো প্রোটেকশন নাই, কোনো শান্তি নাই। একজন একজনকে অপবাদ দিতেছে, একজন একজনকে ইলজাম দিতেছে, একজন একজনের গীবত করতেছে। হযরত বলেন, আমি একটা ঘটনা বলি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা খুবই গুরুত্ব দিয়ে এই ঘটনাকে শুনবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় এক চোর, হযরত বলেন আমার এটা ঠিক মনে নাই, হযরত উসমান অথবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরে চুরি করলো। কি চুরি করলো? বললো একটা আটার বস্তা চুরি করলো। ওই চোর যখন ওই আটার বস্তা চুরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, আর তারপরে ওইটা খুলে দেখলো, তো দেখলো তার মধ্যে কিছু অস্ত্র আছে, আর কিছু ঘোড়ার যে বসার যে জিন যেটার উপর, ওগুলো আছে, এবং কিছু আটাও তার মধ্যে আছে। তো যখন সকালবেলা সবাই জানতে পারলো যে ঘরে চুরি হয়ে গেছে, তো সবাই চিন্তা করতে লাগলো যে কে চুরি করতে পারে। তো সবাই ওই চোরের দিকেই সবার ইশারা গেল যে সেই চুরি করছে। কেন? বলে যে সে যখন চুরি করছে, ওই আটার বস্তার নিচে দিয়ে ছিদ্র ছিল, ওখান থেকে আটা পড়তেছিল। তো সে রাত্রের অন্ধকারে যখন ওইটা নিয়ে গেছে, তো সে তো খেয়াল করে নাই ওই আটা ওই ঘরের থেকে নিয়ে তার ঘর পর্যন্ত ওই আটার বস্তা চলে গেছে। সবাই বলতে লাগলো সেই চুরি করছে। তো সে যখন দেখলো যে এই অবস্থা, যে আমি তো ধরাই পড়ে যাচ্ছি, সে চালাকি করে তাড়াতাড়ি ওই আটার বস্তাকে নিজের ঘরের থেকে সরায় এক ইহুদির বাড়িতে রেখে আসলো, এক ইহুদির ঘরে রেখে আসলো। আর তারপরে যখন খোঁজ খবর নেওয়া হলো যে আটার বস্তা কোথায়, তখন ওই ইহুদির ঘরের থেকে ওই আটার বস্তা বের হলো। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আসলে ইহুদি এটা চুরি করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যখন এই খবর গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যেরকম ওই সমাজের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে চোর চুরি করলে, ধরা পড়লে, তাহলে তার হাত কাটা, ইহুদির হাত কাটা হবে, ইহুদির হাত কেটে ফেলা হবে।
আজকে আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত হযরত এই কথা বলতেছেন যে আমরা একজন আরেকজনকে অপবাদ, মুসলমানকে অপবাদ দিতেছে, মুসলমানের দোষ খুঁজতেছে, মুসলমানের পিছনে পড়ে যাচ্ছে, আর মুসলমানকে প্রোটেকশন দিচ্ছে না, মুসলমানের মধ্যে শান্তিতে থাকতে পারে না। কেন? বল যে আজকে আমাদের ওই কলমার হাকিকত ওর বাস্তবতা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। অথচ একটা জামানা ছিল যখন কাফেররাও মুসলমানের পরিবেশের মধ্যে আমানের সাথে থাকতে পারতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এই আদেশ দিয়ে দিলেন যে তার ঘরের থেকেই এই আটার বস্তা পাওয়া গিয়েছে, তো তার হাত কাটা হবে, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে 2 রুকু কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করে দিলেন ওই ইহুদিকে বাঁচানোর জন্য। যে ইহুদি যে চুরি করে নাই, এই অপবাদ যে তার উপর আসছে, ইহুদিকে অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে ওহীর মাধ্যমে এটা জানায় দিলেন যে আমার হাবিব সে চুরি করে নাই, চুরি অমুক করেছে, এই ব্যাপার, এটার উপর ইস্তেগফার করা উচিত। এরকম ভাবে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল। হযরত বলতেছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নারাজগি প্রকাশ করলেন এক ইহুদির উপর এই অপবাদ যাওয়ার কারণে, যেটা সে করে নাই, আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াত নাযিল করে দিলেন। আর আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে মুসলমানকে অপবাদ দিতেছে, তো এর উপর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কত বেশি নারাজ হবেন। এই জন্য এই কলমার হাকিকত, এই কলমার বাস্তবতা যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসবে, তখন এইটা পরিলক্ষিত হবে আমাদের কর্মের মাধ্যমে, আমাদের চাকরির মধ্যে, আমাদের ব্যবসার মধ্যে, আমাদের কথার মধ্যে, আমাদের চলাফেরার মধ্যে, যে বোঝা যাবে যে এই ব্যক্তি মুসলমান। আর যদি তার মধ্যে এগুলা না হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে এখনো বসে নেই। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये सब अमानत है जिसको अदा करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से है। सबसे बड़ी अमानत तो ये कलमा है जिसको अल्लाह ने हमें दिया है। हम इस कलमे को हर ऐसे शख्स के पास लेकर जाएं जो इस कलमे से दूर है, जो इस कलमे से महरूम है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ईमान वाले की जान, एक ईमान वाले की इज्जत, एक ईमान वाले की इज्जत और उसका राज, ये आपके पास एक अमानत है। अब तो हमें किसी का राज मिल जाए, जितनी तेज खबरें अपने भाइयों के किसी गुनाह की हम लोग नकल करते हैं, इतनी तेज कोई नकल नहीं कर सकता, इतनी तेज कोई नकल नहीं कर सकता। हमें जरा किसी का एक राज मिल जाए, काम करने वालों को यह हाल है, काम करने वालों का यानी मेरा अपना खुद का यार, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। इस कदर बेचैनी होती है कि किसी तरह ये खबर दूसरे तक पहुंच जाए। बस किसी तरह इस खबर को मैं अगर दूं किसी दूसरे तक। हालांकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस में एक बुढ़िया की वजू टूट गई या फारिग हो गई, आवाज निकल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे और क्या हो गया, वजू टूट गई। इस कदर शर्मिंदा बुढ़िया बिल्कुल पानी हो गई। क्या होगा कैसी बड़ी बेइज्जती भी हो गई और कैसी शर्मिंदगी की बात हो गई, सबसे ज्यादा तो शर्मिंदगी हो गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कान पर हाथ रखकर कहने लगे, अम्मा जरा जोर से बोलो, जोर से मुझे सुनाई नहीं देता। अम्मा जरा जोर से बोलो, मुझे नहीं होता, मुझे सुनाई नहीं देता। और अब तो हालत ये है कि हमारे तक कोई खबर किसी को पहुंचा दे, हम 1 मिनट में उस खबर को, इतनी बड़ी बेईमानी है, तो क्या पता है कितनी बड़ी बेईमानी। हालांकि ये अमानत है, इसको अदा करना पड़ेगा। और इसका अदा करने का हक ये है कि एक आदमी के राज को राज बनाया जाए। आपका राज अल्लाह के पास है और आपके अंदर ऐब है और लोगों के पास देखने के लिए, इसलिए कहते फीका उयूब वलिन्नास उयून, आपके अंदर ऐब है। और ये हकीकी बात है कि मेरे अंदर ऐब है और लोगों के पास आंखें मौजूद हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मेरे उयूब पर पर्दा डाला हुआ है, ये अल्लाह का एहसान है। ले आए ये अल्लाह की इज्जत की ईमान वाला हिफाजत करे। फतेह मक्का हुआ, क्या हुआ? तो फतेह मक्का हो गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा दाखिल हो गए, खाने काबे की चाबी मांगी। एक दरबान लगा रखा था मक्के वालों ने, जिसके पास काबे की चाबी थी। जिसके पास क्या थी? काबे की चाबी। उसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, काबे की चाबी मांगी। उसने दरबार ने यह कहा कि अगर नऊज़ बिल्लाह तू सच्चा नबी होता तो चाबी जरूर देता, लेकिन नऊज़ बिल्लाह तू झूठा है अपनी नबूवत के अंदर, इसे चाबी नहीं दूंगा। अगर तू सच्चा होता तो
तो तुझे क्या कर देगा, चाबी दे दे। लेकिन नऊज़ बिल्लाह मैं आपको सच नहीं मानता इसलिए चाबी नहीं दूंगा। एक सहाबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने कहा अरे इसकी क्या बकवास सुनो, उसके हाथ से चाबी ऐसी छीनी कि वो चाबी छीनकर काबा खोल लिया, दरवाजा खोल लिया और आप अंदर आपने नमाज पढ़ ली। ये तो एक वाकया है। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जब अंदर दाखिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने नहीं दे रहा है, इन शख्स के बारे में आसमान से आयत नाज़िल हो रही है कि चाबी वापस करिए, चाबी वापस करिए, चाबी वापस करिए, इससे जो चीज ली है उसको वापस दीजिए। आप मुझे बताइए कि हम अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या जवाब देंगे उन गीबतों का जो काम करने वाले अमले के बारे में आपस की चंद छोटी छोटी नए इत्तेफाकी और इख्तिलाफात की बुनियाद पर कर रहा है, उसका अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दिया जाएगा? कोई जवाब नहीं। उसका अल्लाह के यहाँ खड़े होकर किसी के अंदर कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अरे बात समझ में आ रही? क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबी वापस करिए जी। उनके पास गए और जाकर क्या कहा, हाँ खालिदा तालिदा, ये पकड़, हमेशा हमेश के लिए चाबी अपने पास रख, हमेशा हमेश के लिए चाबी कहाँ रख, अपने पास रख। उसे गुस्सा आया और नागवारी हुई कि पहले तो छीन कर ले गए और मेरा हाथ भी मोड़ दिया, अब ये कहते हो कि हमेशा वापस करो। रिवायत में आया है पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुआ। ये है दीन। अब तो हमने अपने अफआल से, अपनी हरकतों से इस्लाम का तारुफ ऐसा कराया है कि जिसको सरासर बेदीनी कहिए, बल्कि तारुफ क्या, इस्लाम को ऐसा हमने ऐसा यानी मुसलमान के फैल ने इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचाया है, यूं कहिए। इस्लाम को कभी भी कोई गैर नुकसान पहुंचा नहीं सकता। इस्लाम पता है और पहुंचा रहा है। इस्लाम को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? मुसलमान। कोई गैर नहीं पहुंचा रहा नुकसान। इस्लाम को नुकसान कौन पहुंचा रहा? मुसलमान पहुंचा रहा जी। चुनाचे क्या हुआ कि ये पकड़ चाबी हमेशा अपने पास रख। ऐसी पेशन गोई वो मरा, अपने भाई को उसका इंतकाल हुआ, कलमा पढ़कर इस्लाम की हालत में इंतकाल हुआ। अपने दोस्तों बुजुर्गों कि हम अपने आप को इस कलमे के अखलाक को भी दुरुस्त करें, अपने माशरे को भी पाक साफ सुथरा बनाएं। মুহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ, হযরত বলতেছেন যে এটা আমানতদারি, এটা আমানত আমাদের কাছে, যে এই কলমার ইয়াকিন এটা পুরো দুনিয়ার মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এটা পুরো দুনিয়ার মানুষের মধ্যে প্রচার এবং প্রসার করা এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে এটার হাকিকত, এটার বাস্তবতাকে বসানো, যাতে করে এটা আমাদের কর্মের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, আমাদের কথার মধ্যে, আমাদের চলাফেরার মধ্যে। যে আজকে হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন যে আমাদের তবলিগ ওয়ালাদের মধ্যেও একটা কথা কারোর ব্যাপারে যদি আমি শুনে নেই, বাস ওইটার কোনো তাহকিক করা ছাড়াই ওইটাকে আমি আগে বয়ান করা শুরু করে দেই আর ওইটাকে আগে প্রচার করা শুরু করে দেই। ফলে এত দ্রুত গতির সাথে কোনো কিছু প্রচার হয় না, যত বেশি দ্রুত গতির সাথে কারো দোষ বা কারো কোনো কিছু শুনলে ওইটা আমরা প্রচার করা শুরু করে দেই। হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন যে আমাদের মধ্যে গীবত এবং ইলজাম, অপবাদ, এটা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করতে হবে নিজেদেরকে, আর না হলে আমাদের সমাজ এটা দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের মুখের হেফাজত, নিজেদের কথার হেফাজত করতে হবে যে আমার দ্বারা কারো কোনো গীবত না হয়, আমার দ্বারা কোনো ধরনের কারো উপর অপবাদ কোনো সামনে আসার মানে এখনো আসেই নাই, বাস আমি কোনোভাবে ওইটা শুনছি আর ওইটা নিয়ে আমি দৌড়ানো শুরু করি যে আমি কাকে বলবো, এটা কাকে বলবো। এত দ্রুত গতির সাথে ওইটা ছড়ানো শুরু করে যে ওইটার কোনো বেসই নাই, ওইটার কোনো অস্তিত্বই নাই, আর আমি যাচাইও করি নাই, কিন্তু আমি ওইটা প্রচার করা শুরু করে দিলাম। বলে আজকে মুসলমানের দোষ এইভাবে আলোচনা করতেছে, মুসলমানকে এইভাবে নষ্ট করার চেষ্টা করতেছে, আর মুসলমানের উপর এরকম অপবাদ দিতেছে যেটা চিন্তা করা যায় না। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায়, সাহাবাদের জামানায় ওনারা মানুষের দোষ কিভাবে লুকাইতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানায় এক বুড়ি মহিলা ওনার সাথে কথা বলতে আসলো, তো ওই পরিবেশের মধ্যে ওই জায়গায় ওনার অজু ছুটে গেল আর উনি বড় লজ্জিত হয়ে গেলেন যে এরকম পরিবেশের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসে আছে, ওই জায়গায় বুড়ি বয়স হয়ে গেছে, বুড়ি মহিলার ওই জায়গায় অজু নষ্ট হয়ে গেছে।
তো উনি বড় লজ্জিত হয়ে একদম নিজেকে মনে হচ্ছে যেন মাটির সাথে মিশেই যাবেন এই অবস্থা। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটা বুঝতে পেরে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্মান রক্ষা করার জন্য একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। আর উনি বললেন, ওই বুড়ি মহিলার কথাই বলতেছিলেন তখনও, এর মধ্যেই উনার অজু চলে গেছে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আরে আপনি কি বলতেছেন? আপনার কথা তো আমি শুনতে পারতেছি না, একটু জোরে বলেন। আপনার কথা তো আমি শুনতে পারতেছি না, একটু জোরে বলেন। এরকম রাস্তা অবলম্বন করলেন যে তার মনের মধ্যে এটা আসলো যে তার যে অজু বের হয়ে গেছে, এটা উনি শুনে নাই, কেউ উনি জানতেই পারেন নাই যে ওনার সম্মান এইভাবে রক্ষা করছেন। আর আজকে আমরা মুসলমানের সম্মান নষ্ট করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধা করি না। মুসলমান কোনো দোষ করা তো দূরের কথা, বাস শুনছি কিনা ওইটা নিয়ে দৌড়ানো শুরু করি। কেন এটা হইতেছে? বলে আজকে কলমার হাকিকত আমাদের অন্তরের থেকে বের হয়ে গেছে, কলমার বাস্তবতা আমাদের অন্তরের মধ্যে নাই। এইটা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে আমরা মানুষের গীবত আর অপবাদ একজন আরেকজনের পিছনে দৌড়ানো শুরু করছি। এই জন্য বলতেছেন আমার মাহতারাম ভাই দোস্ত, এটার ইয়াকিন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসানো, যে আমাদের অন্তরের ভেতরে যতক্ষণ পর্যন্ত এটার হাকিকত না বসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কর্মের মধ্যে এগুলা সমাজের মধ্যে যত রকম খারাপই চলতেছে, একমাত্র হযরত বলতেছেন কারণ এইটা যে কলমার হাকিকত আমাদের অন্তরের মধ্যে এখনো বসে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উনার জীবনের ঘটনাগুলো দিয়ে আমাদেরকে এটা বুঝাইছেন যে আমাদেরকে কিভাবে আমাদের আখলাক বানাইতে হবে, আমাদের ব্যবহার, আমাদের সমাজের সাথে আমাদের কিরকম ব্যবহার করতে হবে। বলে মক্কা বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তো মক্কায় প্রবেশ করার পরে মক্কার যে বাইতুল্লাহর দরজার যে চাবি একজন দারওয়ান ওইটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কাছে যেয়ে বললেন যে আমাকে চাবি দাও, আমি আখিরি জামানার রাসূল এবং নবী, আমি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলল, আরে দূর, আমি এটা বিশ্বাসই করি না যে তুমি আল্লাহর রাসূল হইতে পারো, আমি তোমাকে চাবি দিবই না, তুমি তো মিথ্যাবাদী, তুমি কোনো রাসূল না, তুমি যদি সত্যিকারের রাসূল হইতা তাহলে আমি তোমাকে চাবি দিয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতেছেন। পিছন থেকে এক সাহাবী আগে বেরে তার হাতের মধ্যে চাবি ছিল, ওই চাবি তার হাতের মধ্যে থেকে জোর করে নিয়ে নিলেন এবং তার হাত এরকম মুচড়িয়ে দিলেন। আর সে ওই জায়গায় তার হাত থেকে চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার পরে বাইতুল্লাহর দরজা খোলা হলো। আর বাইতুল্লাহর দরজা খোলা পরে আল্লাহর রাসূল বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন, আর প্রবেশ করে ওই জায়গায় নামাজ পড়লেন। বলে ওইটা তো একটা ঘটনা যে ওই তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ওই জায়গায় নামাজ পড়া হলো, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই জায়গায় ওয়াহী অবতীর্ণ করে দিলেন। কি ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন? বলেন যে এই চাবি যার কাছে ছিল তার কাছে এই চাবি আবার ফেরত দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে বের হয়ে ওই ব্যক্তিকে ডাকলো, আরে এদিকে আসো, চাবি তোমাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে বড় বিরক্ত হয়ে গেল যে আরে আগে তো প্রথমে এরকম আমার হাত মুচড়া দিলা, আমার কাছ থেকে জোর করে চাবি নিয়ে নিলা, আবার এখন চাবি ফেরত দিয়ে দিতেছো। বললো, আমার আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে দিয়েছে, ওয়াহী নিয়ে চলে আসছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম যে এই চাবি তোমার কাছেই ফেরত দিয়ে দিবে, এই চাবি তোমাদের কাছেই থাকবে। ওই ব্যক্তি এই কথা শুনে ওই জায়গায় কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এই কথা শুনে ওই জায়গায় কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। বলে সে ওই কলমা পড়ে ওই জায়গায় মুসলমান হয়ে গেল। ওই চাবি তার কাছেই ছিল মৃত্যু পর্যন্ত, এবং সে যখন মৃত্যুবরণ করতে লাগলো তার ভাইয়ের কাছে এই চাবি দিয়ে গেল আর বলল যে ওই চাবি আজ পর্যন্ত ওই পরিবারের কাছেই আছে। বাইতুল্লাহ চাবি ওই পরিবারের কাছেই সংরক্ষিত থাকে, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা ছিল এটা তোমাদের কাছেই থাকবে। তো যেই বাদশাহী আসে, যেই আসে না কেন, চাবি তাদের কাছেই থাকে। হযরত এই কথা বলতেছেন আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, যে একজন কাফের কষ্ট পাইছে, আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে দিচ্ছে, আর আজকে আমরা মুসলমানকে কষ্ট দিতেছি, আমাদের কোনো অনুভূতি নাই, কোনো অবস্থা নাই। কেন? এই কলমার হাকিকত, এটার বাস্তবতা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। इस कलमे का जो दूसरा रुख है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो पहला कि अपनी हकीकत के साथ ये दिल के अंदर आए, दिल का निजाम बदले, आदमी की मामूलात बदले। दूसरा हिस्सा इस कलमे का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कोई कामयाबी मुमकिन नहीं, कोई रास्ता कामयाब नहीं, कोई तरीका मकबूल नहीं सिवाय उस तरीके के जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। इसके अलावा कोई रास्ता कामयाबी का नहीं। अब एक ज़हन ये बनता जा रहा कि जो जनाब की बातें थी
وہ تو پرانی باتیں ہیں اور پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اب تو زمانہ بدل گیا ہے, اب تو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, اب تو سہولتیں آ گئی ہیں, اب تو راحتیں آ گئی ہیں, ایسی چیزیں آ گئی ہیں, اب ان راستوں کی ضرورت نہیں رہی. میرے محترم دوستوں کو اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے آپ کے زمانے کے لیے ہدایت کا واحد طریقہ تھا اور واحد راستہ تھا, چاہے ادنا سے ادنا کوئی طریقہ ہو, ادنا سے ادنا کوئی سنت ہو, ادنا سے ادنا کوئی سنت. ایک مسواک کی سنت لے لیجیے, دل کی سنت لے لیجیے, مسواک کی ایک سنت ہے. مسواک کی ایک سنت ایسی سنت ہے جس سنت کا سارے زمانے میں قیامت تک کبھی کوئی بدلا نہیں سکتا. ممکن نہیں, ممکن نہیں, کیا نہیں ہے, ممکن نہیں. یعنی حالانکہ کیا ہے, درخت کی ایک ٹہنی ایک لکڑی ہے, لکڑی کیا چیز ہے, توڑ لے جاتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو اپنے دانت کے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا ہے تو اب اس کے اندر یہ 70 فضائل جو اس کے اندر آئے ہیں اور ان میں سے ایک فضیلت موت پر کلمے کے پڑھنے کی, موت پر کلمے کی تلقین کی ہے. یہ صرف اس لیے آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آپ دانت کی صفائی کے لیے بہتر سے بہتر مشینیں آ گئی ہیں, بہتر سے بہتر راستے آ گئے ہیں, بہتر سے بہتر دوائیں آ گئی ہیں. آپ دانت پر لگائیے, دانت چمک جائے. لیکن کیا آپ کے منہ سے فرشتہ منہ لگا کر بیٹھے گا کہ ایک آیت اور پڑھ لے, ایک آیت اور پڑھ لے, ایک آیت اور پڑھ لے؟ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں, اس لیے ہمیں اس بات کا یقین سب کو ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ کی سنتیں, آپ کے عادات, آپ کے معمولات جیسے آپ کے زمانے کے لیے طریقہ ہدایت تھا اور ہدایت کا اور نجات کا واحد طریقہ تھا, قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے نجات کا وہی ایک طریقہ ہے, وہی ایک راستہ ہے. دیکھیں عبادت بدل نہیں سکتی, نماز بدل نہیں سکتی کہ جی اب تو نماز ایسا پڑھ لیا کرو, نہ یہ زمانہ آ گیا تو عبادت نہیں بدل سکتی, نہ دعوت بدل سکتی, نہ عادت بدل سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل طریقہ رہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے, سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے, اور یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے, ایک اہم جز ہے. اب یہ کہنا کہ یہ عبادات تو ایمانیات سے متعلق ہیں, باقی عادات تو آدمی کی اپنی اپنی ہوں. اب یہ کہنا کہ عبادات ایمانیات سے متعلق ہے اور عادات تو آدمی کی اپنی اپنی ہوں. یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی لمحے صحابہ کرام کے اوپر اپنے طریقے کے علاوہ کسی طریقے کو ایک چہرے بدل گئے ہیں. کیسے طریقے, یعنی کیسے چہرے بدل گئے ہیں, یہ صرف اور صرف محنت کے چھوٹ جانے سے ہوا ہے. آج ایک نوجوان اپنے چہرے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مخالف بنایا ہوا ہے, مخالف بنایا ہوا ہے. آپ سوچئے کہ ایسی قوم صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہر لمحے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد, ہر لمحے صحابہ کے ساتھ اللہ کی جانب سے نصرت, کیسے کیسے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, کیسے کیسے مددیں میدان جنگ کے اندر ہو رہی ہیں, کیسے کیسے نصرتیں نازل ہو رہی ہیں. مسواک کے چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ بھی جو جان بوجھ کر جس کو نہیں چھوڑا, اللہ کی مدد رک سکتی ہے. تو جب اب جو یہ امت پوری 100% سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہے, اس کے اوپر اللہ کی مدد کہاں سے آ جائے گی؟ گرتے میرے محترم دوستوں بزرگوں, حالت یہاں تک آ گئی کہ ایک پڑھا لکھا جاہل, ڈاکٹر صاحب یہ کوئی وکیل صاحب ہو ہمارے, آج وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو راضی نہیں ہے, بلکہ حد یہ ہو گئی ہے, سے یہ کہہ دے کہ اپنا حجہ درست کر لو تو ان کو یہ ذلت معلوم. میں تو ڈاکٹر صاحب ہوں, میرا لباس تو یہی رہے گا, میرا چہرہ تو ایسا ہی رہے گا, میری کیفیت تو ایسی رہے گی جیسی ہے. ڈاکٹر صاحب کو داڑھی رکھنے میں کیا ہو رہی ہے, علت محسوس ہو رہی ہے کہ میری ڈگری اور میری صلاحیت ہے. ہاں کون کہے گا مجھے ڈاکٹر؟ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ جو ہے یہ حد ہو گئی, حد, اس کو حد کہتے ہیں. ایک طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایمان والا اس بات کا عزم کرے, اس بات کی نیت کرے کہ کوئی سنت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہماری زندگی میں نہ ہو, ایک سنت بھی ایسی نہ ہو جو ہماری زندگی سے باہر.
আমার মাহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ হযরত এই কথা বলতেছেন, একটা তো হচ্ছে যে কলমার প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে এটার হাকিকত আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে, এটার ইয়াকিন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে। আর দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে, ওনার জীবন চলার পদ্ধতির মধ্যেই 100 ভাগের 100 ভাগ সফলতা, এইটার ইয়াকিন, এইটার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে বসানো। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে চলাফেরা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অভ্যাসগুলো ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কথা বলেছেন, উনার জীবনের প্রতিটা কর্মকে অনুসরণ করা, এটার মধ্যেই সফলতা, এটাই আমাদেরকে কামিয়াবি দিবে। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে একটা প্রচলন চলে আসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নতগুলা, এগুলো তো 1400 বছর আগের অনেক পুরান জিনিস। এখন তো টেকনোলজি চলে আসছে, এখন তো জীবন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, দুনিয়া অনেক আগে বেড়ে গেছে, তো এখন ওইগুলো এখন আর মানার দরকার নাই। এখন তার মধ্যে তো কিছু পরিবর্তন হইতে পারে, কোনো অসুবিধা নাই। হযরত এই কথা বলতেছেন, বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নত, যেটা মিসওয়াকের সুন্নত, একটা সুন্নত যেটা মিসওয়াকের সুন্নত, বলে ওইটা কি সাধারণ একটা জিনিস বাহ্যিক ভাবে মনে হয় যে একটা গাছের ডালি ছিঁড়ে বাস ওইটা দিয়ে দাঁত সাফ করা। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত হওয়ার কারণে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটার উপর আমল করার কারণে শোনা হয়েছে। আর তার মধ্যে একটা ফজিলত এটা যে মৃত্যুর সময় কলমা নসিব হবে, মৃত্যুর সময় কলমা নসিব হবে। এত বড় ফজিলত একটা সুন্নত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগি থেকে, অথচ এটাকে আমরা কত নগণ্য মনে করি, কত ছোট মনে করি। যে আজকাল তো কত ধরনের ব্রাশ চলে আসছে, কত ধরনের টেকনোলজি চলে আসছে, দাঁত সাফ করা যায় এইভাবে। বলে সুন্নতের উপর আমল করার কারণে তার তেলাওয়াত কোরআন যে ফেরেশতারা শুনতে থাকে, এটা তো দুনিয়ার টেকনোলজি দিয়ে দাঁত সাফ করলে ওইটা তো ফেরেশতারা বলবে না যে আরেক আয়াত পড়ো, আরেক আয়াত পড়ো। বলে এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। এই জন্য আমাদের জিন্দগির মধ্যে আজকে প্রতিটা কর্মের মধ্যে, প্রতিটা কাজের মধ্যে সুন্নতকে খুঁজে খুঁজে, এটার মধ্যেই যে সফলতা, এই বিশ্বাসের সাথে আমাদের জিন্দগি পরিবর্তন করতে হবে। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিটা সুন্নত, ওনার যে আদাত ছিল, অভ্যাস ছিল, ওনার যে কথাবার্তা ছিল, কর্ম ছিল, ওনার দিন ছিল, ওনার রাত ছিল, এগুলাকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে চলছেন, প্রতিটা সুন্নতকে খুঁজে খুঁজে আমাদের জিন্দগির মধ্যে, যে আমাদের পোশাক সেরকম হবে, আমাদের কথাবার্তা সেরকম হবে, আমাদের চলাফেরা সেরকম হবে। বলে আজকে নওজওয়ান মুসলমান যুবকদের চেহারার দিকে তাকালে ওই জায়গায় রাসূলের সুন্নাত দেখা যায় না, সবকিছু আজকে পরিবর্তন হয়ে গেছে। বলে এটা হইছে এই জন্য যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উনার সুন্নতের মধ্যেই যে সফলতা, এটার বিশ্বাস অন্তর থেকে সরে গেছে। देखो अमूमन हम लोग जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीजें बयान करते हैं। किन चीजें बयान करते हैं? आपने भी सुन्नत आदत बयान करते हैं, और इबादत को बयान करते हैं, और दावत बयान करते हैं। हालांकि ये तीनों तरीके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत आदत, सुन्नत इबादत और दावत, ये तीनों को हमारे मिजाज को देखकर हमने अपनी आदतें ऐसी बनाई। हमारे मजलिस में किसी के लिए जगह नहीं है, हमारे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है, हमारे अखलाक किसी के लिए खुले हुए नहीं है, और वो आने वालों का ऐसा अखलाक, ऐसा इकराम कर रहे हैं, ऐसा इकराम कर रहे हैं कि जो आने वाला एक मर्तबा मिलकर जा रहा है, मस्जिद के अंदर खड़े होकर पेशाब कर रहा है। सोचिए आप लोग, सोचिए तो सही, कैसी मस्जिद? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, उस मस्जिद के अंदर खड़े होकर कोई आपके मरकज में आकर कोई पेशाब करते खड़े, किसमें करते? मरकज के अंदर। सबसे बड़ी मस्जिद इस वक्त आप अपने यहाँ उसको मरकज तसव्वुर कर लेंगे, मरकज के अंदर कोई शख्स खड़े होकर पेशाब, सोचिए जरा क्या हाल करेंगे उसका, इलाका वाले, हमारे निजामुद्दीन में कोई आ जाए, क्या हाल होगा उसका? कोई कहेगा ये तो साजिश है, कोई कहेगा ये तो दुश्मन है, कोई कहेगा ये तो जानबूझ के इसने किया है, इसको पकड़ो, इसको मारो, ये तो दलील करने के लिए आया है, ये तो यूं है। और वहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा पर भी इजहार नाराजगी किया जिन्होंने उस पेशाब करने वाले को रोका। ला तुज़रिमू, इसको मत रोको, इसलिए कि जब एक शख्स पेशाब करना शुरू कर देता है, फिर अगर तुम जबरदस्ती उसको रोकोगे तो पेशाब रोकने की ईमान वाले को तकलीफ होगी। पेशाब रोकने की किसको तकलीफ होगी?
اس کو تکلیف ہوگی پیشاب روکنے کی. ایمان والا تو نہیں تھا, پیشاب روکنے کی اس کو تکلیف ہوگی, تکلیف سوچی. اور رہی بات مسجد کی کہ یہ تو مسجد ہے, 2 ڈول پانی کے بہا دو کے پاک ہو جائے گی. یہ تو کیا ہے, مسجد ہے, 2 ڈول آپ پانی کے بہا دیں گے مسجد پاک ہو جائے گی. اس لیے پیشاب کرنے والا اس کو مکمل پیشاب کرنے دو. لا تدرمو دعو, اس کو چھوڑ دو, پورا پیشاب کرنے دو. صرف اتنی سی بات سارے قوم کے سامنے جا کر کہہ رہا ہے, ایسے سخی ہے, ایسے بڑے دل والا ہے, واللہ ما قہرنی واللہ ما ضربنی. آپ کے صفات اپنی قوم میں جا کر بیان کر رہا ہے اور اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے. اسلام میں داخلے کا کیا بن رہا ہے؟ تو یہاں تو کوئی ایک شخص ہمارے مزاج کے خلاف بات کہہ دے, ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو مخالف ہے. یہ کون نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ تو جو مخالف ہے. خود بخود فال نکال لیتے ہیں, اور خود بخود فال نکال کر ایسی عادتیں ہم نے, میرے محترم دوستوں کو میں پھر دوبارہ اس بات کو عرض کر رہا ہوں, ایسی عادتیں ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے سے 2 آدمی کٹ تو سکتے ہیں, جڑ نہیں سکتا کون ہے. ایسے اخلاق ہمارے بلند ہونے چاہیے, ایسے اخلاق ہمارے اعلیٰ ہونے چاہیے, ایسے اخلاق ہمارے صاف ستھرے پاک صاف ستھرے ہمارے معاملات ہونے چاہیے کہ آنے والا ہمیں اپنا سمجھے اور آنے والا ہمیں اپنا لگے. آنے والا ہمیں کیا سمجھے, اپنا سمجھے, اور ہر آنے والا ہمیں بھی کیا لگے, ہمیں بھی اپنا لگے. لیکن میرے محترم بزرگوں, یعنی ایسی بدتمیزی کرنے والے شخص کو, زید بن ثانہ ایسے بدتمیزی کرنے والے آدمی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور زیادہ دلوا رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تلوار دکھا دی. تمہیں تلوار دیکھا, حالانکہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور یہ بھی کہا کہ تم سارے قریش ایک سے ہو, وعدہ خلاف. زید بن ثانہ, تم سارے کے سارے قریش کیسے ہو, وعدہ خلاف, تم سارے کے سارے ایسے ہو. وقت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے رہا. سوچیے آپ ذرا, سوچیے تو صحیح, کیا دے رہا, دھکا دے رہا آپ کو. اور آپ کیا فرما رہے, معاملہ کیسا کر رہے کہ جی اس کو کھجور زیادہ دو, اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس کو تلوار دکھا دی. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم اپنے عادات کو بنائیں. یہ راستہ اپنے آپ کو بنانے کا ہے. یوں کہیں کہ اس راستے میں بھی جو بن نہیں پایا, اب اس کے بننے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ پوری دنیا میں اس کے بننے کی نہیں ہے. اور جو اس راستے میں بن گیا اس کے بگڑنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کہیں نہیں بگڑ سکتا. ہم اس کام میں لگ کے بھی ہم نے اپنے عادات نہ بنائے, اس کام میں لگ کے بھی ہم نے اپنے معاملات درست نہ کیے, اس کام میں لگ کر بھی ہم نے اپنا دل بڑا نہیں کیا, تو پھر بچتا کیا ہے. یہ تو سوچئے کہ سہیل کھڑے ہوئے ہیں, سہیل نہیں, ایک صحابی کھڑے ہوئے حارث, ایک شخص حارث, ابھی اسلام نہیں لائے. کون ہے, حارث نام, ابھی اسلام نہیں لائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے چلو. ایک سفر پیش آیا, حارث کو اپنے ساتھ سفر میں لے لیا, اسلام پیش کیا, اس نے انکار کر دیا کہ جی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اسلام لانے کی اور مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں پیش آئی اسلام لانے کی. آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ سفر میں تو چلو, پھر دیکھ لینا جو ہوگا, تمہاری مرضی. سفر میں ساتھ لے گئے, صحابہ کو فتح ہو گئی, سارا میدان ہاتھ میں آ گیا, بہت بڑی زمین ملی اور بہت بڑی گھاٹی ملی, اس کے اندر چوپائے, اس کے اندر بکرے بکریاں, اس کے اندر مال مویشی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر پوری وادی دیکھ رہے ہیں, ادھر سے ادھر تک پھیلی ہوئی زمین اور مال سے بھری ہوئی زمین اور انتہائی خوبصورت علاقہ, خوبصورت ترین علاقہ. آپ نے پوچھا حارث کیسا ہے یہ علاقہ اور کیسی ہے یہ گھاٹی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکیوں سے اس کو دیکھا, حارث کو کھڑکیوں سے دیکھا تو وہ زمین کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. آپ نے پوچھا حارث کیسی ہے زمین؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہترین زمین ہے اور بہترین مال ہے. آپ نے فرمایا یہ زمین, اس کے مال سمیت, اس کے غلام باندیوں سمیت, اس کی بھیڑ بکریوں سمیت تیری ہے. اللہ, یہ زمین وصول کرنے کے لیے, ایک شخص کو حاصل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ یہ ہمارا ہو جائے, کسی طرح یہ ہمارا ہو جائے. اور یہاں ایک شخص کو حاصل کر, ایک شخص کو توڑنے کے لیے اتنی تدبیریں کی جاتی ہیں,
एक शख्स को तोड़ने के लिए काम करने वाले इतनी तदबीरें करते हैं जितनी वहां शख्स को जोड़ने की तदबीरें नहीं होती। किस जरिए हमसे कर लिया, किस जरिए हमसे कर लिया, उसके बारे में गलत ख्याल पेश करना, उसके बारे में झूठी सच्ची खबरें चलाना और जो है फैलाना, किसी तरह ये हमसे कट जाए। और वहां सारी कोशिश ये हो रही किसी तरह ये हमसे जुड़ जाए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के वापस जाने वाले सहाबी को जो अपनी माँ की खबर लेने के लिए जाना चाहते थे और बाज़ाब्ता ये बात कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि मैं कुरैश का सबसे बड़ा मालदार हूँ, तुम मक्के मत जाओ, मेरा आधा माल। सोचिए, एक शख्स को हासिल करने के लिए, एक शख्स को अपना बनाए रखने के लिए कैसी कोशिश हो रही है, कैसी कोशिश हो रही है। और यहाँ अमले की कोशिश ये रहती है कि ये तो मुखालिफ ज़हन का है, कैसे हमसे कट जाए। ये कभी दाई का मिजाज नहीं हो सकता, कभी दाई का मिजाज। दाई तो लोगों को लेकर चलना जानता है, दाई तो लोगों को लेकर चलता है, लोगों की कड़वी गज़री बर्दाश्त करता है। ये मिजाज दावत है। और महतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत এই কথা বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে সুন্নতে আদাত, আরেকটা হচ্ছে সুন্নতে ইবাদাত, আরেকটা হচ্ছে সুন্নতে দাওয়াত। আদাত মানে অভ্যাসগত বিষয়গুলা, আর ইবাদত যে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, যেটাকে আমরা ইবাদত মনে করি, আর দাওয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি, তিন ভাগে আমরা ভাগ করি। হযরত এই কথা বলতেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদাত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত, এই সব কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস যেগুলো ছিল, এগুলা দিয়েও মানুষ মুসলমান হইতো, মুসলমান কাছে আসতো, গায়র মুসলমান কাছে আসতো এবং তাদের জিন্দেগির মধ্যে পরিবর্তন আসতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসগত আমলগুলা দেখে। আমরা তো দাওয়াত দেওয়া মনে করি যে দাওয়াত দিলে মানুষ মুসলমান হয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম দ্বারা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসের পরিণত হয়ে গেছিল যে কাজগুলা, সেগুলা করার মাধ্যমেও মানুষ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতেছিল। আর আজকে তো আমরা মুসলমানকে শুধু কাটতে জানি। হযরত এই কথা বারবার বলতেছেন যে মুসলমানকে আমরা যত রকম পন্থা অবলম্বন করে মুসলমানকে আলাদা করতে বা তাকে কাটতে আমরা চেষ্টা করি না। আমাদের কর্মের দ্বারা যে আমাদের আদাত, আমাদের অভ্যাস যেগুলা, এগুলোর দ্বারা মুসলমান শুধু দূরে সরতেছে, মুসলমান এক হচ্ছে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার আদাত, ওনার অভ্যাস এরকম ছিল, ওনার কর্ম এরকম ছিল যে ওগুলা দেখে গায়র মুসলমানরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করত। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ, মদিনার মসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন, গায়র মুসলমান এসে ওই মসজিদের মধ্যে পিশাব। আজকে আমরা কি করতাম? তাহলে আমাদের মসজিদের মধ্যে এসে যদি কেউ পিশাব করা শুরু করে, তাকে আমরা কি করব? বলে যদি আমাদের বড় থেকে বড় মসজিদ, বলে মার্কাজ, আপনাদের মার্কাজের মধ্যে কেউ এসে পিশাব করা শুরু করছে, তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? বলে আমাদের হযরত বলতেছেন আমাদের নিজামুদ্দিনে যদি কেউ এসে পিশাব করা শুরু করে, তাহলে আমরা তো সবাই একই, আমরা কি করতাম তার সাথে? কত ধরনের কথা চলতো যে বিভিন্ন ধরনের সাজিশ করতেছে, আমাদেরকে অপমান করতেছে, এইটা করতেছে, ওইটা করার জন্য এগুলা করছে, তাকে ধরা হতো, মারা হতো, কাটা হতো, কত কিছু করা হতো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন? সাহাবারা যখন তাকে ওই পিশাব করার দিকে বাধা দিতে আগে বাড়তে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তাকে থামিও না, তাকে পিশাব করতে দাও, তাকে পিশাব করতে দাও। বলে একজন কাফের, সে মসজিদের মধ্যে দাঁড়ায় পিশাব করতেছে, আর আল্লাহর রাসূল এইটাও খেয়াল করতেছেন যে তাকে যদি অর্ধেক রাস্তায় পিশাব বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তার কষ্ট হবে। আর আজকে আমরা মুসলমানকে কষ্ট দিতেছি কত ভাবে, আমাদের মধ্যে ওই চিন্তাও আসে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার কর্মের দ্বারা, ওনার আখলাকের দ্বারা যখন তাকে পিশাব করা থেকে বাধা দিতে আল্লাহর রাসূল মানা করলেন যে তাকে বাধা দিও না, তাকে বাধা দিও না, আর সে ওই পিশাব ওই জায়গায় পুরা করে ফেললো, আল্লাহর রাসূল বললেন যে এই জায়গায় 2-3 বালতি পানি দিয়ে দাও, এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তাকে পিশাব করতে বাধা দিও না। আজকে আমাদের মুসলমানের কি অবস্থা, আজকে আমাদের জিন্দেগির কি অবস্থা, আমাদের ব্যবহারের কি অবস্থা। আমরা মুসলমানকে শুধু দূরে সরাচ্ছি, আর মুসলমানকে কাছে নেওয়ার আমাদের কোনো চিন্তাধারা নেই, কোনো ফিকির নাই। বলে ওই ব্যক্তি ওখান থেকে তার এলাকায় ফেরত গেল আর যায় সবাইকে বলছে, কিন্তু আমাকে কেউ ধরে নেই, আমাকে কেউ মারে নেই, আমাকে কেউ কাটে নাই, আর সে মুসলমান হয়ে গেল। বলে যে ইসলামের দাওয়াত, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তিনটা অংশ বলতেছেন, যে ইবাদত আর আদাত আর দাওয়াত, বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদাতও দাওয়াত ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতও দাওয়াত ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত তো দাওয়াতই ছিল।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জিন্দেগি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ছিল। ওই যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন কাফের আল্লাহর রাসূলের সাথে খারাপ ব্যবহার করলো, আল্লাহর রাসূলকে ধরে ধাক্কা দিল আর ওয়ালের সাথে এরকম লাগায় দিল, বলল তোমরা তোমাদের কথা ঠিক নাই, তোমাদের আমানতদারি ঠিক নাই, তোমরা ঠিকমতো তোমাদের কিছুই ঠিক নাই। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে এরকম ধমকাইলো আর তাকে পিছনে করলো। এই কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে বলল যে তাকে যে খেজুর দিতেছো তাকে খেজুর আরো বাড়িয়ে দিয়ে দাও। যে খারাপ ব্যবহার করতেছে আল্লাহর রাসূলের সাথে, যে আল্লাহর রাসূলকে ধাক্কা দিয়ে এরকম দেওয়ালের সাথে লাগাই দিতেছে, আপনি কিছু করছেন দেখে আল্লাহর রাসূল বলতেছে তাকে খেজুর তার জন্য বাড়িয়ে দাও। বলে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আখলাক। আর আজকে আমাদের আখলাক, আমাদের ব্যবহার, আমাদের চরিত্র কেমন? আমরা মুসলমানকে শুধু দূরে সরাচ্ছি, মুসলমানকে কাছে টানতেছি না। বলে আমাদের তো এরকম পরিবেশ, এরকম সমাজ হওয়া উচিত যে আমাদের কথাবার্তা, আমাদের চলাফেরা, আমাদের কর্ম দিয়ে মুসলমান কাছে আসবে, মুসলমান দূরে যাবে না। কিন্তু আজকে আমরা মুসলমানকে দূরে সরাই দিতেছি। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। काम करने वालों के लिए खास तौर पर ये बहुत जरूरी है। इन तमाम तर चीजों को हम अपने अंदर पैदा करें, तमाम चीजों को अपने अंदर पैदा करें, आदत को बनाएं। ऐसी आदत एक को लेकर चलते, एक को लेकर चलते, यानी आने वाले की